हिंदुस्तान की तकसीम तो पहले सिखां की 98% आबादी का आबाद किया गया पिंड जिसका नाम है चक नंबर 28 गाफ बे ਸਿੰਘਪੁਰਾ। ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। नाज़रीन, पार्टीशन तो पहले 98% आबादी के नाल 2% आबादी मुसलमाना की भी सी। मुसलमाना की यह आबादी सिखां दे नाल किस तरह का मेल जोल रखती सी ते सिख जिहड़े सी वो अपना बिजनेस या अपनी तैयार की गई फसल कित्थे वेचदे सी, क्योंकि लागे जड़ांवाला दी मंडी भी लगती है ते समंदर मंडी जिन्हों मंडी रुड़ाला भी आखदे ने वो भी लगती सी। इस तो इलावा इस पिंड दे विच नंबरदारी भी सिखां दी सी ते एक सिख ऐसा भी सी जिन्हें इस्लाम कबूल किया ते सिखिज़म छड्ड के इस्लाम च आया, उहदी कहानी की सी। हिस्टोरीयन ते मुकामी लोग आखते ने कि इस पिंड दे विच सिखां दा एक मुनाफा बख्श कारोबार सी। फिर की वजह बनी कि पार्टीशन तो बाद 70-80 साल लंघन तो बाद भी इस पिंड ने कोई खातर खां तरक्की नहीं की, बल्कि इस पिंड दियां बहुत सारिया फसलां सैलाबी पानी दे नाल खराब हो जांदियां ने। की वजह है कि यह पिंड डिवेलपमेंट नहीं कर सकिया, की वजह है कि तालीम दे विच भी ये पिंड बाकी पिंडां नालों निस्बत थोड़ा पिछे रह गया। लेकिन सिख जिहड़े सी अगर वो अज तो 70-80 साल पहले इस पिंड दे विच कोई बिजनेस कर रहे सी या इस पिंड तो फसलां वगैरह उगा के उन्होंने शहर बेचते सी ते उन्हां दी टेक्नीक की सी। बेशक इस पिंड के कोल बुनियादी जरूरियात बाकी पिंडां वांगू नहीं हैगियां, पिंड च गैस मौजूद नहीं हैगी, लेकिन पिंड के लोग जिहड़े ने वो बड़े मेहनती ने। पिंड के लोगों ने फिर भी जिहड़ा हैगा वो आपसी सांझ ते आपसी मुहब्बत दे नाल तरक्की करने का फैसला किया। ते इस पिंड दे विच एक स्कूल ऐसा ही है जिन्हां ने लोगों को तालीम तरफ रागिब किया, क्योंकि प्राइमरी तक स्कूल सी सरकारी, लेकिन प्राइवेट स्कूल एक ऐसा बनया जिन्हें लोगों को ना सिर्फ उन्होंने बच्चों को मैट्रिक करवाया बल्कि इंटर तक जिहड़ी हैगी तालीम पिंड दे विच मुमकिन बनाई। इस तो इलावा पिंड के लोग जिहड़े ने वो बड़े मेहनती ने। बेशक ज़रात जिहड़ी हैगी उन्हां लई एक मुनाफा बख्श कारोबार नहीं हैगा, लेकिन फिर भी मेहनत मजदूरी ते ज़रात नूं उन्होंने अपना घर चलाउण वास्ते वो पकड़ के उन्होंने अपना शेवा बना लिया। इस पिंड का नाम है जी चक नंबर 28 गाफ बे ਸਿੰਘਪੁਰਾ। रहमू वाली 28 भी इनू कहते हैं जी। तो ये असी इस पिंड के 2 मरबे की आबादी है, जिहदे शमाल के कोने ते असी बैठे हैं। इस दे जनूब दे विच हैगा वाघिया चक ते समुंदर 283, ए बराबर रुड़ाला रोड मंडी स्टेशन है जी, रेलवे स्टेशन रुड़ाला स्टेशन। तो इस साइड ते हैगा मगरब की तरफ 29 चक ते 24 चक अपना 34 चक आउंदा जी। इस तो यह साढ़े बराबर रोड के उत्ते 27 चक आ जाता जी, 27 गाफ बे। सारे गोगेरा ब्रांच के पिंड ने जी। तो इधर 26 गाफ बे आ जाता जी। नाल नहरों पार 15 चक ने, 30 115 गाफ बे, 30 गाफ बे ये पिंड ने।
ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ 282 ਗਾਫਬੇ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ MNA ਰਾਏ ਆਰਿਫ ਹੁਸੈਨ, ਰਾਏ ਅਸਲਮ, ਹਾਜੀ ਅਸਲਮ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 282 ਗਾਫਬੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਜੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੂਟੇ ਵਾਲੀ ਝਾਲ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਧਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੂਟੇ ਵਾਲੀ ਝਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27, ਦੂਸਰਾ 28 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਬੂਟੇ ਵਾਲੀ ਝਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ, ਬਰਾਸਤਾ 72 ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਪਿੰਡ। 30 ਗਾਫਬੇ ਆਉਂਦਾ, 117 ਗਾਫਬੇ ਆ ਰਿਹਾ, 72 ਆ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਨੂਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਤਿਆਣੇ ਰੋਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮਾਲ ਦੀ ਬਲਕਿ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਤਿਆਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਆਣੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਵਾਲੀ ਝਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ 27 ਚੱਕ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 28 ਚੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣ ਗਈ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬੂਟੇ ਵਾਲੀ ਝਾਲ ਤੇ, ਸਤਿਆਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੂਟੇ ਵਾਲੀ ਝਾਲ ਤੋਂ 27 ਤੇ 28 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਰੀਖੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਮਰਬੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 66 ਕੁ ਮਰਬੇ ਰਕਬਾ ਬਣਦਾ, 65-66 ਮਰਬੇ। ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 78 ਮਰਬੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 28 ਗਾਫਬੇ ਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੀਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨਲਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਊੜਾ ਬੂੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੱਭੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ। ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਡੰਗਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੂਹ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੂਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-10 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ 4-4 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਹੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਰੱਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਲਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਮੁਕਾਮੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਖੈਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ 70 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ। ਤਕਸੀਮ ਵਕਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੁੰਤਕਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋ ਵਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਬਹਿ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਰਕਬਾ ਵੀ ਮੁੰਤਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਰਜ਼ੀ ਅਲਾਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਬੜਾ ਤੰਗ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਛੱਡ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ
ਰੋੜਾਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੋਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਉੱਠਦੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖੇਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਅਜਨਾਸ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਜਰੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਤੰਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ सन 46 ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਰਥ ਹੈ, 46 ਦੀ। लेकिन अखबार कभी अखबार चाहता है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा। मेरी गालमन उम्र 2 साल दी सी। मैं उस वक्त इत्थे गुरुद्वारा साडे पिंडों का निशान अजे नहीं रहा। सिखां दियां त्यौहार जदों हुंदा सी ना, एक दो दफ़ा मैं वो गड्डियां देखियां इत्थे आईयां हुई फुल उत्ते सटे हुए, हाँ जिवें बरातां ने कोल। उदों तां मैनूं थोड़ा थोड़ा जिहा ना, थोड़ा थोड़ा, हाँ। तो बाकी फिर ज़्यादा तो नहीं सी हालात वाक़ियात। नहीं, मुख्तलिफ ज़िलियां चों आए हैं जी। इत्थे तकरीबन सब तो ज़्यादा अक्सरीयत है गुज्जर दी, असी भी गुज्जर हाँ जी। तो ये सब तो ज़्यादा आए ने अंबाले ज़िले दे, तहसील रोपड़। साडा पिंड जिहड़ा तहसील रोपड़ आ ते पिंड रोड माजरा जी, चढ़ते पंजाब, तहसील ज़िला अंबाला। हुण ते रोपड़ भी कहते तहसील बन गई है, जो साडी तहसील सी। बाकी लुधियाने ज़िले दे ने, वो भी गुज्जर ने। ते राजपूत जिहड़े ज़िला जलंधर चों आए ने इत्थे। दूसरे नंबर ते आबादी राजपूतां दी, तीसरे नंबर ते हैगी आ जी इत्थे अराइयां दी। अराई जिहड़े ने वो भी गुरदासपुर दे ने जी, कुछ घर फिरोजपुर दे ने जी। पठान भी गुरदासपुर, थोड़े जे घर पठाना दे ने साडे पिंड जी, वो गुरदासपुर दे ने जी। इस पिंड दे विच उत्थों इंडिया चों आए ने जी। जिहड़े सिख सी ना जी सारे, एक ते वो सी आए लुधियाने ज़िले दे सी सारे सिख इत्थे, ते सारे गरेवाल सिख सी। ते अक्सरीयत उन्हां दी सी मुरब्बियां दे मालक सी। उन्हां दी कोई 1-2 मुरब्बे नहीं, किसे 4 मुरब्बे, किसे दे 6 मुरब्बे, किसे दे 8 मुरब्बे सी। साहिब हैसीयत सिख सी। उधर भी उन्हां दी ज़मीनां सी, इधर भी उन्हां नूं ज़मीनां पईयां। जदों आबादी वास्ते आबाद आया ना फैसला, अपने लायलपुर नूं आबाद करिया, उदों उन्हां नूं इत्थे ज़मीनां पईयां। अच्छे खासे उन्हां दे मकान सी सारे, तकरीबन सिखां दे वड्डियां कोलों ही सुने जी उन्हां दे मकान अच्छे खासे सी। आउंदे सी 6 महीने बाद अपनी वाही बीजी दा हिसाब किताब लैके फिर उधर चले जांदे सी। कुछ रहिंदे सी, कुछ चले जांदे सी। सर मौजूदा सूरत हाल इस तरह है कि इत्थे 2 प्राइमरी गौरमेंट प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, तो एक इत्थे प्राइवेट स्कूल चल रहा जिहड़ा असीं चला रहे हैं उस्मान पब्लिक। तो उस्मान पब्लिक स्कूल जिहड़ा वो हाई तक, बल्कि हुण इंटर तक लड़कियां दी क्लासां ने, तो लड़कियां दा जिहड़ा है जी वो 10वीं तक गर्ल्स बॉयज़ अलग अलग सिस्टम है। तो अलहमदुल्ला हुण तो इहदा काफ़ी बेहतर पिंड दे विच सूरत हाल है। अगर तुसी पिछली पुछना चाहोगे तो असी 2006 17 जुलाई 2006 च इहदा स्टार्ट लिया उस्मान पब्लिक स्कूल का। उस तो पहले 2002 विच मैं 30 गाहबे विच, मेरा चूँकि पिंड भी 30 ਚੱਕ है, तो उत्थे भी उस्मान पब्लिक स्कूल का जिहड़ा ना असीं रन कीता सी स्कूल 2002 च। 2001 विच उस्मान पब्लिक स्कूल 31 दोस्त ने उन्होंने स्टार्ट लिया, उस तो अगे 30 ਚੱਕ। तो फिर 2006 विच असीं इत्थे डॉक्टर साहब नाल राबता कीता मैं, तो 2006 च असीं स्कूल स्टार्ट किया। तो उदों दी सूरत हाल ये सी कि पिंड विच जिहड़ा ना जी अपना तलीम दी हालत बहुत ही माड़ी सी। असी उदों जो स्टार्ट लिया जी, सानू ना गाँव विचों कोई मैट्रिक FA टीचर नहीं मिल रही सी, मेल या फीमेल। मेल कुछ लोग पढ़े सी, लेकिन वो पढ़ाउण वाल उन्हां दा रुझान नहीं सी या वो समझते सी। तो उदों असी जिहड़े टीचर हायर कीते आ वो असी 29 ਚੱਕ चों ते 27 ਚੱਕ चों कीते सी। तो वो अलहमदुल्ला हुण भी साडे नाल चल रहे ने। हुण अल्लाह दा शुक्र है कि साडे स्कूल विचों 30 तो 35 लोग हर साल मैट्रिक करते हैं अलहमदुल्ला। और अपना
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ 10-15 ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ BA ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ ਬੇਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਗੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਗੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਲੀਮ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਲੀਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਰਗੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚ 70,000 ਜਾਂ 50,000 ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਗਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਜੀ 28 ਚੱਕ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 2 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਮਦਰਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ 8 10 20 ਬੱਚੀਆਂ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਦਰਸਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ 'ਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬੇਕਰੀ ਦਾ 28 ਚੱਕ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ BHU ਸੈਂਟਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 26 27 28 29 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ 89 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਈ। ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ 2 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਮੋਗੇ ਇੱਥੇ 3 ਆ ਜੀ ਇਸ 28 ਚੱਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਗੰਦਮ ਤੇ ਕਮਾਦ ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਚਾਵਲ। ਸਲਾਬਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ। ਸਾਡੇ ਕਣਕਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਬਜ਼ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਾਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਲਾਬਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਵਲ, ਕਮਾਦ ਤੇ ਗੰਦਮ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਚਾਰਾ ਵਾਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਪਾਸ ਮਕਈ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। 2 ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ। ਛੋਟੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬੂਟਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਗਫੂਰ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਗੇਮਾਂ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੇਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਰਗ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਅਹਿਲੇ ਸੁੰਨਤ ਬਰੇਲਵੀ, ਅਹਿਲੇ ਸੁੰਨਤ ਦਿਓਬੰਦੀ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ 3 ਮਸਲਕ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਪੁਰ ਅਮਨ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਫਾਮ و ਤਫਹੀਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੁਤਹਿਦ ਨੇ ਜੀ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਤਫਾਕ 'ਚ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਲਾਤ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਹਸਨ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ।
ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਰਟਸ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ FA ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ FSC ਦੀਆਂ ਜਾਂ ICSE ICOM ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਿਲੇਬਸ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਕਡਮੇ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਗੁੱਜਰ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮੂ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਸਮਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰ ਫਰਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 30 35 40 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ BS ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਬਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਝਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੇਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ।